प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहोल आणि त्याच्यामध्ये लास्ट पॉइंट म्हणत आपण ऑक्सिडेशन ऑफ अल्कोहोल्स. ओके, याच्यामध्ये प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल आणि टर्शियरी अल्कोहोल ऑन ऑक्सिडेशन. प्रायमरी अल्कोहोल काय देतो? अल्डिहाइड. सेकंडरी अल्कोहोल कीटोन देतो. टर्शियरी अल्कोहोल जनरली इझिली जात नाही, तो ऑक्सिडेशन रिएक्शन देत नाही कारण का एकही अल्फा हायड्रोजन तिथे प्रेझेंट नाही. पण by using a strong reducer oxidizing agent we can convert this tertiary alcohol into the first of all alkene and then oxidation will give the ketone. So that was the distinguished stage between the alcohol. Now next part is the reactions of phenols. alcohol's point आपल्या last lecture ला finish केला होता almost. Okay, आता आपल्याला पाहायचं पुढचा पॉइंट आहे याच्यामध्ये that was reactions of phenols. So let's see reactions of phenols. आता कोणते रिएक्शन होते phenols ला? Reactions of phenols. Okay, phenols undergoes electrophilic substitution reaction more readily as compared to the benzene. आता benzene and phenol च्या स्ट्रक्चर मध्ये एक्झॅक्टली डिफरन्स काय आहे? So that will be the phenol. Okay, and this will be the benzene. एक हायड्रॉक्सी ग्रुप फिनॉल मध्ये जास्त आहे as compared to the benzene. आणि मग हा इझी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन देतो as compared to the benzene. कोणती? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. सो लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. आता का देतो? कारण याच्यामध्ये OH ग्रुप आहे. OH ग्रुप काय करतो? ऍक्टिव्हेट करतो रिंगला. इट इज अ ऑर्थो पॅरा डायरेक्टली. या दोन पेअर इलेक्ट्रॉन्स असे डिस्ट्रीब्यूट होतात. ओके, सो इट इज अ more ortho and para being negative charge present and therefore that will shows the electrophilic substitution reaction. Okay, आता काय आहे electrophilic substitution reaction? Let's see. Generally आपण हा आहे आपला phenol. ओके, इथे दोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि हा आहे आपला इलेक्ट्रोफाइल. इथून इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ने शिफ्ट होईल. ओके, हा ड्रायव्हिंग फोर्स रिएक्शन. ओके, आणि मग आपल्याला इंटरमिजिएट पेअर that was here double bond, here will be electrophile, here will be the hydrogen. आता इथं रिंगचं कॅरेक्टर काय झालंय? डिस्टर्ब झालं. इलेक्ट्रोफाइल एंटर झालं रिंग मध्ये. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप मध्ये न्यूक्लियर काय करतो? हा प्रोटॉन पिकअप करेल. ओके, प्रोटॉन पिकअप केल्यावरती काय येतं बघा. इथे इलेक्ट्रोफाइल, इथे निगेटिव्ह चार्ज आहे. ओके, इथे डबल बॉन्ड आहे, इथे डबल बॉन्ड आणि नेक्स्ट स्टेप मध्ये रिंग कॅरेक्टर ऑर्बिटायझेशन होईल रिंगचं. ओके, निगेटिव्ह चार्ज and then so that will form repairing the aromatic character. Okay, so here reaction मध्ये आपण electrophilic substitution reaction, electrophilic aromatic substitution reaction. समजते? हा इलेक्ट्रोफाइल आहे. what is electrophile? it is an electron deficient species. Okay, now this is the electron rich center that will attack the electron deficient center and the reaction process. This is called electrophilic aromatic substitution reaction. This is the general reaction. आता याच्यामध्ये आपल्याला हॅलोजनेशन रिएक्शन पाहायची, नायट्रेशन पाहायची, सल्फोनेशन पाहायची. Okay, so this reaction will be we'll see the particular one by one. First reaction is that halogenation of phenols. Halogenation of phenols. पहिली रिएक्शन आहे halogenation. Okay, so let's see what is halogenation. Halogenation of phenol. आता काय होतं याच्यामध्ये हॅलोजनेशन मध्ये एकतर आपण ब्रोमिनेशन पाहू किंवा क्लोरिनेशन पाहू. हॅलोजनेशन ऑफ फिनॉल्स पहिली रिएक्शन आहे. याच्यामध्ये फिनॉल रिएक्ट विथ द aqueous solution of bromine to give 2,4,6 tribromophenols. Phenol reacts with aqueous solution of that is bromine, tries Ar2 in presence of H2, aqueous bromine. Okay, आणि इथं प्रोडक्ट काय फॉर्म होता आपला keep in mind 2,4,6
Br, and this will be the Br. So now by 2,4,6 tribromophenols. लक्षात ठेवा 2,4,6 tribromophenols. एखादी ज्यावेळेस आपण ब्रोमीन वॉटर घेऊ आणि ते रिएक्ट करू आपण फिनॉल बरोबर. So the product will be formed 2,4,6 tribromophenols. Aqueous bromine react with the phenol. The halogenation is the replacement of hydrogen atom of phenol by bromine, and that reaction is called as a bromination of phenol or halogenation of phenol. Okay. आणि पुढची रिएक्शन आहे याच्यामध्ये फिनॉल बरोबरच आपण ब्रोमीन ट्रीट करायचा. आता हा आहे आपला फिनॉल आणि ट्रीट काय करायचं इथे प्लस twice Br2 in presence of carbon disulfide. In presence of carbon disulfide at low temperature. At low temperature, around 273 Kelvin temperature. 273 Kelvin temperature. काय केलं तर कार्बन डायसल्फाइडच्या प्रेझेन्स मध्ये आपण ब्रोमीन ट्रीट केलाय फिनॉल बरोबर. तर इथे आपल्याला मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिळेल, कारण का हा जो फिनॉल आहे हा ऑर्थो पॅरा डायरेक्टली आहे. ऑर्थो पॅरा इथे सबस्टिट्यूशन एक तर ऑर्थो होईल किंवा पॅरा होईल. मेटलला सबस्टिट्यूशन होत नाही, कारण त्याचं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जर काढलं तर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इज ऑलवेज प्रेझेंट ॲट ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशन. ओके. So here we are getting the mixture of product, that is the orthobromophenols, and this is orthobromophenols plus parabromophenols. Orthobromophenols and parabromophenols, and its जे काय percentage आहे, this will be the 20% and this will be the 80%. So this is minor product and this is major product. Okay, minor and major. This is orthobromophenols, this is parabromophenols. Okay, so bromine water बरोबर ट्रीट केलं तर 2,4,6 tribromophenols आणि bromine in presence of carbon disulfide at low temperature we are getting the ortho and para, while ortho is a minor while para is a major product. Okay, because here dipole temperature is there and here this is negatively charged, this is negatively charged, so like charges repels and therefore this is the minor product. And here electron density or the electronegative groups, that the negatively charged oxygen hydroxide group, negatively charged bromine is exactly the opposite, and therefore this will be the major product. So here steric crowding, Bullinger group is there, steric crowding is there, that will affect for the major product and minor product. Okay, so this is the halogenation of phenol. I hope you understand this. It is a common reaction. It is a common reaction, halogenation. Okay, now next, let's see the second aromatic electrophilic aromatic substitution reaction. Second will be the nitration of phenol. Nitration of phenol. Okay, so let's see what is the nitration of phenol. Substitution of hydrogen atom of phenol by a nitro group is called nitration of phenol. Hydrogen atom is replaced by nitro group. Okay, hydrogen atom of phenol is replaced by the nitro group. Okay, so this will be the phenol. Now it will be treated with the dilute nitric acid. So that will form HONO2. This is nitric acid, HONO2. That will form orthonitrophenol and paranitrophenol. Two products are formed plus here we are getting the ortho nitro
H2. This will be the major product here, and this will be the minor. आता previous case मध्ये काय पाहिलं आपण की ऑर्थो मायनर होता आणि प्यारा मेजर होता. इथे एक्झॅक्टली अपोजिट आहे. इथं ऑर्थो मेजर आहे आणि प्यारा मायनर आहे. तर इथं इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होते. इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग between the this hydroxyl group and this nitro group, and therefore this is the major product. And याच्यामध्ये intermolecular hydrogen bonding present नाही, intermolecular hydrogen bonding. Okay, so that is the major and minor product. Okay. Exactly जर पाहायचं म्हणलं आपल्याला तर पहा इथं हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म OH चा IH आणि हा नायट्रो ग्रुपचा ऑक्सिजन. ओके, आणि यांच्यामध्ये जनरली काय फॉर्म होते इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. आता इंट्रा म्हणजे काय इन बिटवीन द सेम मॉलिक्युल. इंट्रा म्हणजे in between the same molecule. या एकाच molecule मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. दॅट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्युलर. आणि याच्यामध्ये काय इंटरमॉलिक्युलर म्हणजे हा एक पॅरा नायट्रोफिनॉल आणि दुसरा एक पॅरा नायट्रो. त्यांच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग होते. दॅट इज द इंटरमॉलिक्युलर. ओके, सो that's why this is the major product and this is minor product. लक्षात येते का पहा. जस्ट लक्षात ठेवा. सेकंड रिएक्शन आहे आपण याच्यामध्ये झाला. याच्याबरोबर ज्यावेळेस आपण फिनॉल घेतो कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड. आता हा झाला आपला डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड. डायल्यूट बरोबर. आता ज्यावेळेस आपण कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड ट्रीट करू मग इथं OH प्लस HONO2 कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड कसा यूज करायचा कॉन्सन्ट्रेटेड इन प्रेझेन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड H2 शोधतो. कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिड आणि कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक ऍसिड जर आपण ट्रीट केला फिनॉल बरोबर वी आर गेटिंग द डिफरंट प्रोडक्ट that will be the 2,4,6 trinitrophenol. 2,4,6 trinitrophenol plus thiazide plus thiazide. काय मिळालं आपल्याला याच्यामध्ये डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड जर ट्रीट केलं तर आपल्याला ऑर्थो आणि पॅरा प्रोडक्ट मिळतो. कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड जर सल्फ्यूरिक ऍसिड जर ट्रीट केलं आपण तर वी आर गेटिंग द ट्रायसब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट 2,4,6 trinitrophenol. ओके, सो या बेसिक डिफरन्स आहे दोन रिएक्शन मधला तो लक्षात घ्या. एक्झाम मध्ये एकतर तुम्हाला डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड बरोबर व्हाट इज द ऍक्शन ऑफ डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड ऑन फिनॉल और व्हाट इज द ऍक्शन ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड ऑन फिनॉल. डायल्यूट असेल तर ऑर्थो आणि पॅरा प्रोडक्ट फॉर्म होतो आणि कॉन्सन्ट्रेटेड इन प्रेझेन्स ऑफ सल्फ्यूरिक ऍसिड असेल तर ट्रायसब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आपल्याला मिळतो. एवढा बेसिक डिफरन्स आहे त्याच्यामध्ये. पुढचा पॉइंट आहे आपला सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल. थर्ड रिएक्शन है आपकी सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल. आता फिनॉल बरोबर जर आपण फिनॉल रिएक्ट विथ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड at room temperature to orthophenol sulfonic acid and at 373 Kelvin paraphenol sulfonic acid. ओके, ट्रीट करायचं आपल्याला त्याच्याबरोबर HOSO3H that is sulfuric acid at about 293 Kelvin temperature. 293 Kelvin temperature आणि HOSO3H at about 373 Kelvin temperature. म्हणजे दोन वेगवेगळ्या टेम्परेचरला रिएक्शन करतो आपण. एक लोअर टेम्परेचर मध्ये एक हायर टेम्परेचर. ओके, आणि वी आर गेटिंग द डिफरंट प्रोडक्ट. सो लेट्स सी.
फिनॉल बेंझिन फिनॉल सल्फोनिक ऍसिड ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक ऍसिड आणि पॅराफिनॉल सल्फोनिक ऍसिड जर लोअर टेम्परेचरला तयार केली तर ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक ऍसिड ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक ऍसिड आणि हायर टेम्परेचरला पॅराफिनॉल सल्फोनिक ऍसिड ओके ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक ऍसिड लोअर टेम्परेचरला पॅराफिनॉल सल्फोनिक ऍसिड हायर टेम्परेचर ओके सो तीन रिएक्शन आपण पाहिल्या हॅलोजिनेशन ऑफ फिनॉल्स त्याच्यामध्ये ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल्स पाहिलं सेम क्लोरिनेशन पण सेमच आहे तर नायट्रेशन ऑफ फिनॉल त्याच्यामध्ये ऑर्थोनायट्रोफिनॉल पॅरानायट्रोफिनॉल अँट्रायसल्फोनिक फिनॉल आणि सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल्स मध्ये फिनॉल रिएक्ट सल्फ्यूरिक ऍसिड at about low temperature and at about higher temperature low temperature we are getting the orthophenol sulfonic acid and higher temperature we are getting the paraphenol sulfonic acid as a product okay so तीन रिएक्शन आपण पाहिला नेक्स्ट लेक्चर आपण काय करू कोल्स रिएक्शन अर्बिमॅटिमन रिएक्शन ओके आणि ऑक्सिडेशन ऑफ फिनॉल जो रिमेनिंग पार्ट आहे आपण तो गिअर्टिक ओके सो क्विकली एक रिकॅप घेऊ आपण याचा या रिएक्शनचा ज्या घेतलं आपण याचा आणि मग आपण स्टार्ट करूया पहिले आपण हॅलोजिनेशन पाहिले सो हॅलोजिनेशन मध्ये काय केलं आपण फिनॉल कॉमन आहे प्रत्येक ठिकाणी पहिली रिएक्शन आपण घेतली ब्रोमीन वॉटर बरोबर घेतली तर ब्रोमीन वॉटर बरोबर ज्यावेळेस आपण हॅलोजिनेशन रिएक्शन करू त्यावेळेस त्याला काय म्हणतात 1 2 आणि 3 ट्राय सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन आपल्याला मिळतो ओके ट्राय सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन त्याच्याऐवजी आपण ब्रोमीन in presence of carbon disulfide at low temperature जर carbon disulfide च्या presence मध्ये ऍटॉमिक सॉल्व्हेंट जर आपण घेतला तर we are getting the orthobromophenol plus पॅराब्रोमोफेनॉल हे कधी ज्यावेळेस आपण कार्बन डायसल्फाइडच्या प्रेझेन्स मध्ये ब्रोमीन रिएक्ट करतो फिनॉल बरोबर आणि ज्यावेळेस आपण ब्रोमीन वॉटर बरोबर रिएक्ट करतो त्यावेळेस 2,4,6 ट्रायब्रोमोफेनॉल आपल्याला मिळतो पुढची रिएक्शन आहे नायट्रेशन आता नायट्रेशन मध्ये परत काय ज्यावेळेस आपण डायल्यूट ऍसिड यूज करू त्यावेळेस आपल्याला काय मिळतं त्यावेळेस आपल्याला दोन प्रोडक्ट मिळतात ऑर्थो नायट्रोफिनॉल प्लस पॅरा नायट्रोफिनॉल ऑर्थो आणि पॅरा कधी डायनायट्रिक ऍसिड आणि ज्यावेळेस आपण कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड in presence of concentrated sulfuric acid ज्यावेळेस आपण मिक्सचर घेऊ नायट्रेटिक मिक्सचर त्यावेळेस आपल्याला प्रोडक्ट मिळतो 2,4,6 ट्रायनायट्रो फिनॉल लक्षात ठेवा बाबा जस्ट रिमाइंड करा रिमेंबर एग्जाम मध्ये जर आपला क्वेश्चन तर आपल्याला आठवलं पाहिजे कोणता ट्राय सबस्टिट्यूट कोणता डायसल्फाइड और तो सब्स्टिट्यूट पैरा सब्स्टिट्यूट ओके तो डायल्यूट और कौन पैरा सब्स्टिट्यूट है आणि कॉन्सन्ट्रेटेड ट्राय सब्स्टिट्यूट एवढं एक लक्षात ठेवा ठीक आहे आणि पुढचा सल्फोनिक ऍसिड बरोबर सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल जर आपण घेतलं तर त्याच्यामध्ये H2SO3H यालाच अजून काय म्हणतात H2SO4 H2SO4 सल्फ्यूरिक ऍसिड आता सल्फ्यूरिक ऍसिड जर ट्रीट केला आपण याच्यामध्ये लो टेम्परेचरला 293 केल्विनला जर ट्रीट केला तर आपल्याला ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक ऍसिड
H ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक ऍसिड म्हणजे हा जो आहे ना हा ग्रुप हा काय सल्फोनिक ऍसिड आहे सल्फोनिक ऍसिड आणि ऑर्थो पोझिशनला फिनॉल आहे म्हणून दॅट इज द ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक ऍसिड ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक ऍसिड फिनॉल ऑर्थो पोझिशनला काय आहे सल्फोनिक ऍसिड ग्रुप आहे therefore that is the ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक ऍसिड आणि 273 केल्विन टेम्परेचर सॉरी 373 केल्विन टेम्परेचर 373 केल्विन टेम्परेचरला जर आपण ट्रीट केलं सल्फ्युरिक ऍसिड फिनॉल बरोबर तर आपल्याला प्रोडक्ट मिळतो काय SO3H that is the paraphenol sulfonic acid paraphenol sulfonic acid हाच एक डिफरन्स आहे याच्यामध्ये ऑर्थोफिनॉल लोअर टेम्परेचरला पॅराफिनॉल हायर टेम्परेचरला बाकी काही त्याच्यामध्ये विशेष नाही ठीक आहे पुढचं आपल्याला आहे कोल्ड रिएक्शन ती आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊ थोडीशी इम्पॉर्टंट रिएक्शन आहे कोल्ड आणि रिव्हर्टिबल ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला